All right, so we've made it back near Donetsk, and we're going to take this opportunity to stop by some old friends of ours, the village of Spartak, which is like a little suburb of Donetsk. If you've been watching my reports for years, you've seen how we've come many times to this village to do reports and, of course, give them some aid, do what we can to help these people, because this village before the war, I mean before 10 years ago, was a village of 5,000 people over, and since then, the last time we were there was only about 75 people left, and almost 100% of the homes had taken damage from a Ukrainian shelling. And now we're gonna go back. It's been a long time since we've been there, but we want to check on our friends and see how they are and see if they need anything, need any help. We actually don't know if there's any left, but we're gonna do what we can to check on them, because this village, I say it's a suburb, but it's really been cut off for years, almost like an island. No shops, no water, no electric, just a several kilometer walk just to get water and go to the nearest store. So we're gonna do what we can, check on them, see if they need any help, and go from there. So let's charge on. Я говорил поворот на Авдеевку. Мы когда в Авдеевку ездили, там напротив выезжает ураган, и как начинает ебашить, вот это было феерично. Я видел, как хуярили просто по Донецку, два прилета, и прямо вот выехали. Там было Ой. Yeah. Section. Я проеду там, интересно вообще. Ну да. Ну, блядь, люди ездят, ну, что-то разъебали, нет? Are they opening it or closing it? Я не знаю. Охуеть, Куда нам надо? В смысле, их забирают на другое направление. Ну да. Не стоит, папа, знаешь? Фронтовые дороги, мать его. Едем на Спартак. But we can see Donetsk ahead of us with some smoke rising above it. But we're almost to the village of Spartak now. We're getting that close. Ох, какая! Там какой-то план, он разбитый. Он разбитый, блядь, ну что? Да, это украинцы. And we can see from just the utter destruction how much artillery has come down on this area and just totally destroyed everything around. Yeah, there's a position right there. Я был здесь много раз. Да, ну чё, Нам сейчас налево и прямо. Не знаю дорогу. Главное, ебать отсюда. ну мы же поехали. Дальше пизды стоишь тогда. У нас еще рации нет, конечно, мы свои. Нихуя себе прорыв. Видим со стороны линии фронта. Патрик. Прямо? Прямо. Да, я думал прямо. Я знаю, прямо, только прямо езжай. Сейчас передвигаемся по так называемой зоне Авдеевской. Да. Позиции противника сейчас. Там прилеты, вот. Okay, so we took a little bit of a, I don't know if we want to say wrong turn, but we didn't expect to actually come up here this close to what was the front line. How close it is now, we're not exactly sure, but we're taking a little road around. We kind of got a little surprise there because where we were was really not long ago under intense shelling. So we're trying to get out of that particular area, get back on the right road where we were trying to be to get to Spartak. We kind of took a little bit of a zigzag way to a different location. Now we're coming through these tank stoppers. Okay, put the camera down, put the camera down, put the camera down. Здрасте, мы заблудились. Да, журналисты, да. Да мы ехали с Ясиноватой. Ясиноваты ехали, снимали в ПВР беженцев. На Спартак. Повернули куда-то не туда. До нас кто ничего не снимет вообще. Да, блядь.
All right, so as we said, we were a little bit turned around and we came up on a group of soldiers that we weren't exactly sure who they belonged to, you could say. So we had to put down the camera quickly because one way or the other, even if it's a security zone where there's a checkpoint or something, they don't really like filming. But it was a little bit of a tense situation, but we're on the right track and we are almost in Spartak right now. And we can still see here, very destroyed. Levy. Да, совсем разбито все. Ну, собственно говоря, сюда попробуем, да? Ну вот Спартак. Мы здесь. Да-да. Ага, и первый дом полный. Где тут верняк? Будет прямо и налево. Мы надо на центр. Не, вот, тут центр вообще. Да, направо. Куда направо? Да, вот, туда. Сюда, что ли? Да. Это они кухня. A lot different than it used. Shit. Куда? Вот, левый. И дальше что? Тут никого нахер нет. Вот, там. Там? Да. Да, это они как мирные базы здесь. Все. Положи. Ну, броню, блядь. Привет. They saw us and they went back in. I don't think you recognize me. Привет. Такие люди! Да. Привет. Как дела? Отлично! Да, давно не видит. Да, потихоньку. Да? А что делать? Сколько людей здесь в Мирне? 43 человека. 43 осталось, да? Да. Ага. Кто как губернатор сейчас? 25, наверное, живем. Ага. А остальные приходят, уходят. Ну, постоянно ходят. Ага, понял. 43 человека. Ага. Где они все сейчас? Кто? Где все сейчас? Где все? Где люди сейчас все? Уже все по домам, все по норам. Не, они тут или туда, на дома? Дома. А. Все по домам. Уже аккуратно как это, не только здесь, да? Уже не только здесь, они, но и в других местах живут. Нет. Все те же, которые здесь были, так и остались. Ага. Новых никого нет. Не, где они сейчас? Сейчас уже все, пришли хлеб, я раздавал хлеб, получили хлеб и все по домам. Ага. Там на кухне есть люди или нет? Не, Ага. вот тогда в подвале Да? они уехали в Орловскую область. Ага. Тут никто жит, только вы, да? Вот находим, дронов в последнее время нету, по нам прилетов. Может и есть, ну где-то там вот так. Здесь намного тише, ну с нашей стороны. Ну люди многие туда, к родственникам, да, в Россию уехали в основном, в Россию. Ну как в Россию? И в городе много спартаковских. Кто в Россию уехал? Ну кто в Россию уехал, какое-то время пожили, они уже сюда не вернутся, они уже и вид на жительство есть. А сколько здесь сейчас всего человек осталось? 43 человека Живут, да? не живут. Где-то человек 25, наверное, это именно живут. А остальные приходят, уходят, но они постоянно. А еда какая-то здесь, ну есть, ну то есть как бы жить-то можно, там еда, вода, все. Ну, я-то живу Вода Один- есть? 11-й год. Ну нам
Администрация привозила, а сейчас что-то перестала. А нету вода. Магазин какой-то работает с продуктами? Есть продукты? Здесь нет Кто ничего. возит гуманитарную помощь? Можешь прям полностью, ну как полноценным предложением рассказать, как это происходит, как люди питаются вообще? Ну как люди питаются? У кого есть пенсия, например, ну вот у меня, например, есть пенсия. И у меня есть машина, я выезжаю в город. Люди просят там что-то купить Валентину, например, там это, кто-то колбаски там просит, кто-то чего. Привозят нам вот Народный фронт, наверное, вот, гуманитарку. Вот 2 недели подряд привезли. А чего не хватает? Жизни нормально. Ну, чё, ну я не знаю, вот чё, допустим, А. если что-то привезти, допустим, что продуктов каких-то хватает, не хватает, я не Всё, знаю, воды питьевой, что не Вот хватает? воды можно было бы, конечно. Овощи есть? Овощи. М. Раньше на поселке, там на поселке Горького, там выезжала это, ну, ярмарка. Вот, они овощи, там фрукты, такое, конфеты, ну, привозили. А вот это после обстрелов, ну и на поселке там тоже людей мало стало. Они не ездят, потому что, ну, невыгодно. Последний раз там пришло 5 человек вроде. Ну, они, что, 5 человек. Если мы сделаем как можно овощи и, за борщ, и можно куриный. Как раньше, Да, помнишь, как раньше я сделал. борщевой набор там. Вот. Да, будет Да, хорошо? Это было б отлично. Ага, и за сколько людей именно? 25, вы сказал, постоянный дес, да? Или сколько? Как вы сказал, мы сделать? Сколько надо наборов таких борщевых? На 25 человека из расчета? Или все-таки из расчета на 43 человека? Да, наверное, из-за счета всем. Потому что они каждый день здесь. Вот они, ну, приезжают утром Ага, ага. и после обеда уезжают. So, принцип 45, да? Как бы те люди, которые постоянно приезжают, у них еще дома более-менее. Если у людей нет вообще негде жить, они здесь не живут. Все. А эти еще где-то что-то есть, они приезжают, живут, ночевать, ну, есть возможность ночевать, но побаиваются. А вас Вот. зовут как? Александр. Нам свет начали вести. А свет есть? А? Свет есть. Уже у меня есть. Вау. Вот. Ага. Это в пятницу, наверное. Поменяли трансформатор. У нас Ага. же света сколько не было, а потом же сделали. Трансформатор там стоял, они перенесли его сюда. Сделали нам свет. Через, наверное, год постояло и разбомбили. Вот. Сколько дом свет сейчас? How many homes or buildings have electric now? А в скольких домах сейчас уже успели восстановить свет? В одном. Ага. И вот там вот. Вон там подключили, и у меня. И до войны, десятилетний назад, Спартак был, вот, 5000 людей, да, или сколько? Сколько до войны населения Ну, Спартака составляло? около 4, наверное, по-моему. Ну, Около не 4, помню. Something around 4,000. Фото. Мгм. И сейчас 45, принцип, да? Да. А нам же провели, вот, ну, когда разбомбили вот там трансформатор, нам провели свет на 3 улицы. 3 улицы. А потом же, как началось вот это СВО, опять разбомбили все. Мне ж и вот поставили окна ж волонтеры, вот, крышу ж перекрыли. Вот здесь же новая крыша. Ага, ага. Новая. Тут начали крыть по Спартаку крыши. Ну, потом как началось, и у меня опять там дырка в крыше. Все разбомбили. Вы ж видите, вон, все дома, все. Короче, и тем, кому покрыли, меня и рамы, и окна, и все повылетало опять. How many buildings are left that aren't damaged by the war? Как по-вашему, сколько домов остались неповрежденные войной в этом населенном пункте? На Спартаке? Ну да. Ну, если 2 дома найдете,
то хорошо. Такие, что, знаешь, более-менее. И сейчас как обстановка общая? Я говорю, очень, ну, намного тише. Со стороны Украины нет ничего. Вот. У нас уже минеры ходят по поселку. Тут вот. Сегодня я выезжал, они там по трассе ходили. Ну, короче, и ребят, ну, местные, если где увидят, мы говорим, они разминируют, взрывают. Ну, короче, на месте все делают. Вот. Ну, И это потому, что Авдеевка в России зал. да, ну уже здесь движняк скоро пойдет, потому что электрики попросили список, кому подсоединять будут, ну, дальше. А после, ну, электрики, чтобы не пошли, у нас здесь минеры приезжают, прям машина вот здесь, вот, ну, на вашем месте стоит. Ну, сегодня что-то не приехали. Ну, они лазят, но, может, машина где-то в другом месте стала. Вот. Как бы хлеб и администрация возит, и я сейчас военные там, ну, поговорил, они говорят, бери сколько надо. Военный помочь, да? Да, и, а я езжу, они меня дают, Русский военный. да, дают 3 мешка, и я, И как долго вы жить Спартак? Да, как долго вы проживаете на Спартаке? С 76-го года. Я сам воронежский, с России. А родители привезли, ну, переехали сюда. Вот. И вот так и остался здесь. Почему война сейчас? Да потому что мозгов ни у кого не хватает. Кто виноват это? Кто виноват? Да. Ну, не я, это 100%. У кого денег много. А страдаем мы. Понимаете? Раньше же было такое. Эти бояре дерутся, а у холопов чубы. Так и сейчас. Там делят, а вот разбили. Это только наш, а сколько разбили городов, деревень. А это все надо восстановить, все надо отремонтировать. А такие вот у нас уже пол поселка тут сюда уже не вернется. Много уже умерли. Одни пенсионеры. Если помогать не будет, то вот последний взрыв был, как долбанула входная дверь на первом этаже очутилась. Она вон до сих пор у меня хата не закрыта. Это все прилет. Откуда они? Кто? Какой стороны? Откуда стреляли? Вот эта сторона. Это что там? Авдеевка, воинская часть. Ага. И это потому, что сейчас мало, потому что в России Авдеевка сейчас. Да. Ага, понял. Ага. Ну, дальнобойная, может быть, с Кураховой. Ну, это тоже все в этом направлении. Украина сторона, в принципе. Да. Ага. И как все чистить? Сколько литров вода нужно? Ну, нам администрация, нам Коля Я не знаю, администрация, сколько вы должны мы берут? по 2 этих привозят нам. 2 литра, 2, 5-литровые Да, бутылки да. на человека. 10 литров на человека. 10 литров Да. за 2 45 баклажки по человек. по За 5 45 литров. человек, да? Да. И плюс, можно 45 кореней и овощи, да? Да, да. Все, буду сделать. Ну, как раньше ты Да, привозил вот так вот. много раз, да. Да, потому что у нас многие, ну, есть люди, которые и пенсии нету, такие, что военные помогают очень хорошо. Вот. У меня вот
Они знают, приносят вот сюда, под порог ставят, вот это все. Это все военные. Ага. Приносят, дают, а мы раздаем своим. Ага. Хоть по чуть-чуть, ну, Ви воєнний форм. ну я как местный воин. Понял. Сколько лет вы? Сколько Сколько лет? вам лет? Летом будет 65. Угу. Ой, молодой. Да, еще орел. Ой. Так что, Ну хорошо, мы будем обратно. Мы еще вернемся. Да, да. Когда это был? недели 3 назад. Да? За 6:30 в 7 Упал. вечера. Здесь, ну, никого не было. Ага. И вот откуда, что, ну, никто не знает. Что это место было? А здесь были гаражи, сараи, все. Ага. Ну вот все снесло. Здесь двери во всех повылетали, короче, входные, ну, крыша вон снесло всю крышу. Здесь крыша была более-менее хорошая. Все посносило. Сейчас. Вот после этого прилета все повылетало, понимаете? Вот. Здесь же эти Грековы, помнишь? Марина, Марина. Да, да, да. Вот они уехали. Вот. У людей, если где-то что-то было закрыто, все вылетело. Все вылетело. Это вот здесь вот. А когда был прилет сюда? Я говорил, 3 недели назад. То есть еще пока Авдеевку не взяли, вот сюда стреляли и стреляли, да? Это вот от этого, от большого прилета все. Вот это все разлетелось от большого прилета. Что там прилетело, без понятия. Откроем. Нет, ну, все там пусто, все закрыто еще. Побило вот в этом доме, крыша была нормальная, сейчас вся. Надо все менять. Вот смотрите, включаю, у меня свет, видите? Ага. Это свет, И уже подключили. А вот мой дом. Вот мой дом. После взрыва вылетела дверь, вот там лежала, это оторвалось. У соседей вот, ну еще держится тоже. Висит на соплях, ну держится. А это мой дом, моя квартира. Вы один живете? Как один? С супругой. Холодно сейчас. Ну, мы в случае чего в подвале или в случае чего у свахи на соседнем поселке. Кем работаете? Вы до сих пор слышите взрывы, да? Да. Ну, до сих пор взрывается.
Это тут наши минеры могут взрывать. Ну и слышно, как наша артиллерия лупит по ним. А как вы думаете, поселок дальше будут восстанавливать? Что будет, расскажите. Что бы вы хотели? Я бы хотел, чтобы все закончилось быстрее. А я уже корреспондентам говорил, если нам будут помогать волонтеры, то огромное спасибо. По мне, отогнать их на дистанцию туда, подальше, и будем сами как-то. А вот вы здесь Жить живете... дальше надо. На этом нельзя останавливаться. У нас все, которые здесь, все остались здесь, чтобы что-то сохранить. Есть там такие дома, что там Рудниченко, Сережка, у него одна комната осталась, дом по кругу развалился, попадание там не одно было. Одна комнатка осталась, живет, потому что ему некуда идти. А что им движет, как вы думаете? Может быть, может быть, то, что он хочет дома остаться? А у нас девочка есть тут, 36 лет, а она ни в какую. Она говорит, это мой дом, я никуда. Скажите, а вот вы здесь живете с самого Советского Союза, получается? Еще Советский Союз был, Да. 76-го года. Да. А вообще, что здесь было до этого времени? Был богатый поселок. Поселок очень крутой был. Здесь развязка очень хорошая. Аэропорт рядом, ЖД рядом. Тут пешком можно. Город вообще, вот он. Один город. Авдеевка была другая. Тут 20 минут идти там. Вот. Шикарно. Здесь как бы планы дорогие здесь были, чтобы купить. Здесь очень много таких крутых ребят. Как бы вроде и в городе, и вроде в деревне. Понимаешь? Все рядом. То есть нужно восстанавливать жизнь мирно. Да, да. Ну, я думаю, даже если скажут там восстанавливать никто не будет, наверное, люди сами будут копошиться, строить. Ну, отсюда тяжело будет уйти всем. Это поселок, как вы читаете это? Это мирный поселок, или военный, или что? Не, я считаю, что это мирный поселок. Мирный. Вот просто здесь нормальные все люди. Нормальные все были до того, пока нас не начала Украина бомбить. И как вы думали, почему украинские бомбит мирные люди здесь? Они пытаются, или это ошибка, может? Или как вы думали? Я думаю, что там мозги им запудрили. Я даже сам не знаю. Я сам с России приехал. Я воронежский. А здесь прожил почти всю свою жизнь. В Украине. И мне разницы нет, украинец он или кто. Я нормально отношусь к украинцам. Все. А вы посмотрите, что сейчас они делают на русских. Что мы, враги какие-то или что? Все нормально, просто башку запутали им. И они... Я думаю, что они образумятся, а жертв сколько? Сколько погибло? И наших, и с той стороны. Вот. Что вы могу сказать Зеленский, если возможно? Вот честно сказать, я даже с ним даже я ни руку ему не подал, не разговаривал. Просто с такими людьми это нельзя их называть людьми и тем более с ними общаться и здороваться. И Путин? Путин. А Путину я бы сказал бы,
то надо жестче это все. И показать, что Россия, она мощная, она должна еще сильнее быть. So, можно дать номер, so я могу позвонить вы, и вы могу сделать все люди тут, когда я буду гуманитарий, да? Да. Ага, so, я буду позвонить вы, и мы будем сделать гуманитарий скоро, очень. Да. Вот. Всю войну с 14 года, вот. Хозяйство мое. Да. Обстрелов не боятся? А? Свиньи обстрелов не боятся? Да вот после этого обстрела, видите, все завалилось, и тут завалилось, и там кирпичами по башке получили. Кирпичей было полсарая. Слушайте, ну это вы держите вот свиней, кур, гусей, это вот все вот эти вот 10 лет как война идет? Ну, не все там, поначалу не держал, а потом держал. И вот, А сколько вы, ну, тут как бы, вообще-то так бы в другой раз думаешь как бы самому Да беречься. нет, я держу давно. Давно и сколько лет? Да я даже не знаю. Вот война 10 лет, да, у нас? Наверное, 16-го начал. Поросят не держал. Держал уток, курей. А потом и курей держим постоянно. И поросят. Одних режем, других берем. Короче, А вы курей на мясо или на яйца держите? на яйцо. Да. Ну вот, хорошо. А поросят первый раз завели? Взяли? Не, как бы я и до войны всегда держал. Не, я имею в виду, ну, то есть до войны, понятно, мирное время, А. а сейчас? А поросят, супруга категорически, не хочет. А это товарищ служил и приехал, увидел меня, познакомились. И он меня припер 3 штуки этих. Тех уже, мамка, папка уже поели, а это уже выводки идут. Ну вот, слушайте, а будете резать, что с мясом? Просто для себя оставите? Да. Много мяса же будет. Ну, свет-то у вас-то есть, теперь уже можно и в холодильник положить, да? Или как? Свет, да. Ложим и в холодильник. Сало солим. А то смотрите, будете продавать, и вы нас У меня зовите. две внучки. Ну, да. Отрезаю одной внучке, везу, вторую. А где внучки? Одна внучка, они вот на поселок Горький, они выехали на Пролетарском районе, где-то там. Донецкий, получается. Да. Вас не зовут к себе? Они сами на квартире. А, Вот. А вторая внучка учится на педагога. Общежитие отдали. И она в общежитии, потому что мы ее сюда провести не можем. Каждую субботу ездим до внучки. А с внучкой часто удается видеться, расскажите? Каждую субботу, да? Каждую субботу. You hear from the local yourself what the situation here is in Spartak. And unfortunately, it's been totally destroyed. As you said, maybe we could find 2 buildings that haven't been destroyed or heavily damaged by Ukrainian shelling. But if you've been watching my channel for years, you'll know that I've done many humanitarian aid distributions here in this village exactly, because it's one of the hardest hit and hardest to get
food by the locals. You know, the shops are so far away, no water, electric. So we're gonna come back very soon and do another one of our standard humanitarian aid distributions here. As he said, you heard him say, you remember, like he used to do with the vegetables, chickens, and water. We'll do like we did before and bring these people, these 45 people that he says need it. As he said, 25 live here all the time, but 45 come every day. So we're gonna bring 45, maybe even 50 really good amounts of some aid and food for these people so they can make themselves some nice Russian borscht and have some water to go with it. So a lot more reports to come. As we said, we're gonna go out with the Russian forces drone team very soon for the next report. And then we're also gonna be bringing this humanitarian aid. So for right now, we're gonna leave you, and we wish the best for these people and the people across this whole war zone, and we pray that the war ends soon. But for now, we're gonna do what we can to show you the real facts on the ground. And remember, get as much facts as you can from different sources, not just mine, because I can't show you everything, and not just other journalists or reports, because they can't or won't show you everything. Get as much information from as many sources as possible and educate yourself so you're not led like sheep by the Western mainstream media. Please hit that like button, hit that subscribe button, share this video so more people know what's really happening. And remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information. Patrick Lancaster, and we have returned to the village of Spartak as we promised, and we brought just about a ton of humanitarian aid, vegetables, water, and these people live in this destroyed village. Before the war, this was a village of 4,000 people, and right now we can hear the war raging. The front lines moved a little bit farther away than it was, but before the war, as I said, 4,000 people live here. Right now, only 45 are left because the whole village is destroyed. 99% of the buildings are destroyed. But we're here to help these people because they need the help. We've been here many times in the past giving aid, and we're here again. Both me and my wife are here. We're doing what we can to help these people, as we always do, and we're bringing everything to you. Thanks for being here with us. Please like, share, and subscribe. Как обстановка? Ну, сейчас потише. Да? Да. Ага. Уже как бы чуть крылья начали распускать. Ага. Хорошо. Ну, потому что Русина Авдеевка, да? А? Это потому что Авдеевку взяли? Ну да. И Авдеевку, и там же села берут тоже. Да, Авдеевку взяли вообще намного лучше стало. Потише, по крайней мере. Скажите, пожалуйста, ну а мне говорили, что вроде бы как со светом у вас налаживаться стало здесь, это правда? Ну, ну да, я пока ищу без света. Только один дом свет сейчас, да? Нет, там, наверное, на той улице. Там, тоже. наверное, на той А, улице еще. ну все, потихоньку лучше. Самое страшное позади. 10 лет терпели, а теперь уже чуть-чуть осталось. Скажите, Спасибо, а представители администрации или коммунальных служб уже как-то заходили к вам, какие-то списки, может, составляли, какую-то работу ведут по восстановлению, может, еще чему-то? Нет, Еще не было? Вот это свет. Вот только свет сделали, да? И тоже ничего. Ничего, потихонечку сделают. Дождемся. Вот дождались, 10 лет ждали, пока Авдеевку освободят. Дождемся, и свет когда-то у нас будет. Будем телевизор смотреть. А сколько людей проживает? А вы постоянно здесь Я, проживаете? да. Как вас зовут? Ирина Владимировна. Надя, я тебя грохну. Ты можешь ходить за камерой? Я же это потерялась. Такой момент был. Надо отсюда. Сколько людей живет здесь сейчас? Вроде 42. 42, да? Ага, понял. Почему не уезжает? А зачем? Как из дома можно уехать? Это дом, это... Я всю жизнь здесь живу.
А ваш дом целый или поврежден? Нет, мой разбит еще в 14 ноября месяце. А вы подали документы на восстановление? Нет, ничего еще пока не подавала, потому что все равно сейчас все меняется. Россия пришла, теперь у нас все, сами же знаете, все по-другому. Поэтому никому ничего еще не подавала. Ничего, придет время, все сделаем. Все хорошо. Главное, чтобы быстрее мир настал, все освободили, и чтобы мы знали, что мы действительно живем дома, и нам никто не мешает, никто не убивает наших детей, наших людей. Ой. Спасибо. All right, so we're getting started, giving the people the aid they need. We have one big bag, about 40, 50 kilograms of carrots here that my wife is distributing. Then we have 2 big bags of onions and over 100 kilograms of potatoes. 2 large bags of red beet. $45 heads of cabbage and 45 whole chicken. Basically, this is everything they need to make borscht. And we also have 450 liters of water, because in addition to not having widespread electric here in this village, there's only 1 or 2 homes that have electric, as we're understanding. That just happened a week ago. There's no water here as well. So that's what they told us they needed last time we were here. It was vegetables and water. So the bare essentials, because this village is like an island away from the city. It's a suburb of Donetsk, but it's several kilometer walk to the nearest store, and these people just need our help. We've been here many times, as I said before. Many of you have been watching my reports for years, you'll know, but we're here to help them. So let's have a talk with them and get this food to them. Здравствуйте. О, привет, давно не видит. Давно. Как дела? Лучше всех. Да? Как обстановка? Потише стало, ну, как бы. Тише, но громкий, да? По-всякому бывает, да. По-всякому бывает. Ага, понятно. Раздаем людям. Спасибо, овощей нам давно не давали. А вам привозили гуманитарную помощь? Гуманитарную помощь вообще привозят? Привозят. Часто? Каждый месяц дает нам. Так что нас не обижают. Она мне столько лет глухонемым живет. Так, все? Все? Разбежались? Наелись. Елисеев получил? Елисеев. Елисеев получил. Все. Коля за себя получил. А что за себя? Я двоих отмечаю. Отмечаю, блядь, как здесь пялишь нахуй. Как будто, Отметили, блядь, отметили. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот вы так все хорошо отмечаете, у вас, вот, я так понимаю, наверное, за многие годы уже сложилась некая такая вот... А мы Патрик уже когда привозил, мы всегда так делали. Да. Патрик, как привозил, он всегда привозил. Ну, большевой набор, будем говорить так. И всегда мы так расставили каждого человечка. Каждый тут раздали. Ну, тут у меня человек 6-7 не пришли. Ага. Я им оставлю, потом отдам. А как вас зовут? Валентина. А вы как старшая здесь Да. по поселку, да, получается? Как волонтер по поселку, да. Вы тоже здесь проживаете постоянно? Да. Слушай, ну, Моя супруга.
Постоянно, да. Скажите, пожалуйста, вот как по вашим ощущениям, вот последнее время, ну сегодня мы Это, наверное, дрон. приезжали, было достаточно тихо, а сегодня, Там где-то дрон летает. да, мы опять слышим звуки войны, да? Но все-таки легче стало. Тише, тише. Во всяком случае, ночью вообще это. Дрон. Дрон, ага. Go внутрь. Дома. Як і дома. Лесина получает. Ти бачив? Кирей. Вот, Хирс. Вон он, зум. Ага. Ребят. Охуеть, пошел красиво. Ребята, вот тут дрон летит. Вон он. Уходите, уходите все. Ёб ты, машина. Okay, so just had a little bit of a scare, but there was firing in the distance, and we looked up and saw a drone overhead. So everybody's running in the building. It's a little unclear whose drone it is, if it's Ukrainian, maybe kamikaze drone or a Russian drone. We're not sure, so we're gonna go inside and just get a little safe. Got most of the aid out, but there's still some. But lives are most important. Да? Все, да? Да. Ага. О. Патрик, как детки? Растут? Да, уже 7 лет и 3 года. Да, все хорошо. Послушные. Иногда. Привет. Как дела? Лучше всех. Да? Да. Отлично. Неожиданно был замечен. В небе сейчас был замечен беспилотник, дрон Камикадзе. Он... Что только был? Дрон летает над Спартаком. Страшно? Ну, конечно, такой вот. 50-50. Нам еще выехать отсюда как-то надо будет. Ну, это был дрон, да? 3, да. Что, это постоянно как это? Да нет, в последнее время, вот как Авдеевку взяли, вообще не видно было. Ага. Это вот что-то залетное. Ну а как стреляли? Какой же наш? Поэтому уже давно, ну как Авдеевку взяли, не было. А это... Ты думал, это был русский дрон или украинский дрон? Или... Я думаю, украинский. Раз стреляли наши, значит украинский. Ага. Значит, откуда-то забрел, случайно залетел. Потому что давно уже не было, давно. Ага, понял. Спасибо. Вот это кадр. Привет. Ага. Можно? Спасибо большое за гуманитарку. Огромное спасибо. Спасибо, что на протяжении долгих лет вы нас не забываете. Вы, Патрик, пришли сюда вообще мальчиком в 2014 году, а сейчас он уже мужчиной стали таким. Спасибо огромное. Спасибо. Можно вопрос, пару слов? Как обстановка здесь? Какая, вы слышите? Угу. Ну, всего, что можно говорить. Без слов ясно. Да. Что будет дальше? Победа! И что это? Что надо за победу? Что надо? Помириться дуракам! Да? Конечно! Кто виноват эта война? Да сами дураки виноваты. Сами люди. Ага. Ой, Господи, прости мою душу грешную. Две кучки говна на двоих не разделили. Жадность людская позаела нас. Жадность. Вы знаете, что это такое жадность? Это правда, нет? Ну, вы получите гуманитарий. Мы привезли гуманитарий сегодня. Ага, я вижу. Да. Вот. Так что, ребятки, мириться надо. Любыми путями мириться. Война не нужна. Всего полно. Ешьте. Не голые, не босые, не голодные. Что надо? Что? Землю надо. Так на ней работать надо. Ну что надо людям? Что? Жить? Жить, дружить, любить друг друга. Поставить на серой зоне стол общий вот так. И накрыть
всевозможными кушаньями и напитками. Садитесь, жрите и миритесь, и больше не деритесь. Больше ничего не скажу, товарищи. Ничего. Как вас зовут? Меня баба Рая зовут. Или Раиса Ефимовна. Люди с жиру побесились с жиру. Вот. Есть дом, дачу надо. Дача есть, машину надо, сыну надо, зятю надо. Да когда это надо, хватит. Ну, хватит, люди, успокойтесь, успокойтесь. Все, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Бутылки вот не взяли, забыли кинуть. В следующий раз. Ну, в следующий раз вы же покупаете, а у нас валяются он посреди двора. Нормально. Вот, все, спасибо. Спасибо вам. Да. Спасибо. 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 Не забывай нас, а то Да, не ты сюда. Потерялся. пока я не напомнил, да, когда приезжал товарищ, Да. а я говорю, передай Патрику, что забыл. Да. No. Я просила передать привет от Спартака. Говорю, передай Патрику. So we've done what we can here today to help the people. You know, as always, wonderful experience seeing these people again. And we're gonna move on. More stories here on the ground in Donbass, what you won't see in the Western mainstream media. Please like, share, and subscribe. Remember, we're only able to do our work with your support. Our reports are made only with the support of our viewers like you. So please support our work with the link on the screen or in the description. We're out.